توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی گئیں۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے پہلے سے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ سماعت کے دوران بشرا بی بی عدالت میں موجود نہیں تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر پیر 18 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں شدید دھند اور اسموگ کا راج۔ صوبے کے بیشتر اضلاع میں آج ہلکی بارش کی پیش گوئی بھی کی گئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے گہرے سائے، بدترین فضائی آلودگی بدستور برقرار۔ لاہور آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست AQI 708 تک پہنچ گیا۔ ملتان میں ایئر کوالٹی انڈیکس 559، فیصل آباد 405، پشاور 270، اسلام آباد 186 اور راولپنڈی میں AQI 199 ریکارڈ کیا گیا۔ علاوہ ازیں اسموگ سے پریشان پنجاب کے شہریوں کے لیے بارش کی نوید بھی سنا دی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 16 نومبر تک لاہور، راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال، تلگنگ، جہلم، فیصل آباد، گجرانوالہ، میاں والی، خوشاب اور سرگودھا میں بارش کا امکان۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے کہا کہ اگر میری حکومت نہ گرائی جاتی تو پاکستان آج ایشین ٹائیگر ہوتا۔ لندن میں مریم نواز کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا، پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور حالات بہتر ہو رہے ہیں، اب ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے ذاتی مفاد کے لیے میری حکومت گرائی اور مجھے ساری زندگی کے لیے سیاست سے نااہل کیا گیا، جس کا نقصان ملک کو ہوا۔ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی ملک نے ترقی کی۔ ہمارے خلاف سازش نہ کی جاتی تو پاکستان آج G20 میں بھی شامل ہو چکا ہوتا۔ میاں نواز شریف نے کہا کہ اب ایک بار پھر پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ڈائبٹیز کی بڑھتی ہوئی شرح کے پیش نظر ہمیں اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لانا ہوگی۔ ڈائبٹیز سے آگاہی کے عالمی دن پر پیغام میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، ڈائبٹیز کی بڑھتی ہوئی شرح تشویشناک امر ہے۔ شوگر کے مؤثر علاج اور مزید آگاہی کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں چیف منسٹر انسولین پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور سمیت 3 اضلاع میں چیف منسٹر انسولین فار آل پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جائے گا۔ مریم نواز نے کہا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے مریض بچوں کو گھر میں ہی انسولین مہیا کی جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عرفان صدیقی نے بھی بانی پی ٹی آئی کی مارچ کی کال پر شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے پیغام میں لکھا، انقلاب لانے کی 13ویں کال کا انجام بھی گزشتہ 12 کالوں سے مختلف ہوگا۔ عرفان صدیقی نے لکھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے کارکنوں کو کون سے مستقبل کے لیے باہر نکلنے کا پیغام دے رہے ہیں۔ خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 24 نومبر کو احتجاج کی کال دی اور واضح کیا کہ اس مرتبہ مطالبات تسلیم ہونے تک واپس نہیں جائیں گے۔ کراچی سمیت سندھ بھر کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ کراچی میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 167 پولنگ اسٹیشن میں سے 136 انتہائی حساس قرار دیے گئے، جبکہ 26 پولنگ اسٹیشن حساس ہیں۔ حساس پولنگ اسٹیشنز پر 8 سے 12 پولیس اہلکار تعینات کیے گئے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا، جمہوریت کی کمزوری میں سیاستدانوں کا بڑا کردار ہے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
सियासतदानों ने हमेशा अपने मफादात के लिए जमहूरियत पर समझौता किया। उन्होंने ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में पेश आए वाक़े की शदीद मजम्मत की और बरतानिया की हुकूमत से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि हम अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, न उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाज़त दे सकते हैं। किसी सियासतदान को कैद करने के हक में नहीं। ताहम बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिशों में मेरा कोई किरदार नहीं। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक और नेट मीटरिंग कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी पर नोटिस भेजने का फैसला कर लिया है। नेपरा का कहना है कि इलेक्ट्रिक के नेट मीटरिंग कनेक्शन फराहम न करने की शिकायत पर नोटिस लिया गया और के इलेक्ट्रिक को शोकाज जारी करने का फैसला किया गया है। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक से कवानीन के खिलाफ वर्जी पर वजाहत तलब की थी। के इलेक्ट्रिक की जानिब से नेपरा अहकामात पर 2 बार जवाब भी पेश किया गया, जिस पर के इलेक्ट्रिक का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार देकर शोकाज जारी किया जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इक़्तिदार की मुंतकली पर बातचीत हुई। अमरीकी सदर जो बाइडन और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के दौरान खारजा पॉलिसी और दाखिली उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। जो बाइडन ने कहा पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पुरअज़्म हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए बाइडन का शुक्रिया अदा किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तब्दीली की बहुत तारीफ करता हूँ जो हमवार और आसान हो। सियासत एक मुश्किल काम है। अक्सर औकात सियासत की दुनिया अच्छी नहीं होती, लेकिन आज सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। मुलाकात के दौरान बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से मुसाफहा भी किया। हिजबुल्लाह का पहली बार इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा पर ड्रोन से हमले का दावा। अपने एक बयान में लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने कहा कि इस्राएली दारुल हुकूमत तल अबीब में इस्राएली फौज के हेडक्वार्टर और वजारत दिफा को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है। बयान में कहा गया कि इसराइल के अहम दफाई इदारों और कमर्शियल मराकज़ पर फजाई हमलों के लिए फटने वाले ड्रोन्स के स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने बयान जारी करते हुए कहा कि लबनान से इसराइल पर भारी तादाद में रॉकेट फायर किए गए थे। इसराइल के मरकजी इलाकों में सायरन की आवाजों के बाद एक और बयान में इसराइली फौज का कहना था लबनान से 2 ड्रोन्स और 40 मिसाइल इसराइल की जानिब फायर किए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश से मुतालिक केस में शेख रशीद अहमद की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सिविल जज यासिर महमूद ने आसिफ अली जरदारी को कत्ल करने की साजिश के केस में शेख रशीद की बरियत की दरखास्त पर समाअत की। साबिक विफाकी वजीर अपने वकला के हमरा अदालत पेश हुए। वकील सफाई सरदार रज़ाक का कहना था कि शेख रशीद अहमद पर दर्ज FIR में कवानीन को फॉलो नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक इक़दामात पर सूबों से रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस अमीरुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने केसेस की समाअत का आगाज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस से मुताल्लिक समाअत में सबसे पहले माहौलियाती आलूदगी से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल बंदोकेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर भी 6 रुकनी आईनी बेंच का हिस्सा हैं। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात से मुताल्लिक तमाम मामलात को देखेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस। पीटीआई ने एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत इलेक्शन कमीशन के 2 रुकनी कमीशन ने की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कमीशन के सामने पेश हुए। पीटीआई के एक बार फिर जवाब जमा करवाने के लिए कमीशन से वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई को मजीद वक्त दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ दरखास्त नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती नजरसानी दरखास्त पर समाअत हुई।
जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने आईनी केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि ये नजरसानी दरखास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते, जिस पर दरखास्त गुजार के वकील रियाज हनीफ ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो केस भी 40 साल बाद सुना। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये फोरम सियासी तकारीर और ना बैक बाइटिंग का है, कानून से नहीं हट सकते। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूँ तूबा मुजाहिद।